सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर। खेती कानूनां खिलाफ एक पासे किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूजे पासे विरोध प्रदर्शनां दी आड़ विच कुछ शरारती अंसर संपत्ति का भी नुकसान कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शनां संपत्ति के नुकसान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं, एक किसी दल की नहीं देश की संपत्ति है, किसी ਨੂੰ ਵੀ कौमी जिम्मेवारी ਨੂੰ नहीं भुलना चाहिए। रेल कॉरीडोर के उद्घाटन प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिता। दरअसल बीते दिन लगातार खबर आ रही सन कि मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपील की और चेतावनी दी कि सख्त कार्रवाई होगी। हुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं, ये किसी दल की नहीं, किसी सियासी पार्टी की नहीं, देश की संपत्ति है, किसी को भी कौमी जिम्मेवारी को नहीं भुलना चाहिए। हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है, तब सब बनता है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री का यह बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों तो पंजाब और हरियाणा में मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मोबाइल टावरों को नुकसान के चलते पंजाब में हाले तक 21,306 टावरों में 1,561 प्रभावित हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चेतावनी दी है कि संपत्ति का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, टावरों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। किसान जत्थेबंदियां भी अपील कर रही हैं और किसान जत्थेबंदियां ने इत्थों तक किया है कि साडी कॉल नहीं है कि मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जाए। इसके बावजूद कुछ शरारती अंसर इस प्रदर्शन की आड़ विच मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कौमी जिम्मेवारी जिहड़ी है वो समझी जाए, संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इस तो अलावा सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपील कर रहे हैं कि संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए। नाल ही पुलिस को कहा गया है कि शरारती अंसरां खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसान भरावां नूं, उन्हां दे सारे समर्थकां नूं ये अपील करना चाहना है कि साडा गुस्सा खेती बिल्लां दे खिलाफ आ और क्योंकि जेकर असी टावर तोड़ांगे, नुकसान पहुंचावांगे, साडे बच्चों की एजुकेशन ते फर्क पै रहा है। साडे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन लै रहे हैं, वो टावर बंद होने दे नाल बच्चों की पढ़ाई ते बहुत माड़ा असर पै रहा है। साडे सरकार पंजाब च पहले रेल पटरियां नूं चौक कीता, कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ डराया, पंजाब के अंदर इंडस्ट्री डराई जा रही है, पंजाब च व्यापार नूं डराया जा रहा है, पंजाब के नागरिकों नूं डराया जा रहा है, मोबाइल टावर तोड़े जा रहे, टोल प्लाजा तोड़े जा रहे, उन्होंने कब्जे किए हुए। ये पंजाब नूं असी गलत रस्ते ते चला रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी लॉ एंड ऑर्डर चलाने च फेल हुए ने और पंजाब के अंदर जो हाल छत्तीसगढ़, झारखंड च अज तो 20 साल पहले सी, जिस तरह उत्थे उन्होंने रोड्स क्लोज कीतियां, जिस तरह उन्होंने उत्थे सड़कों के उत्ते कब्जा किया सी, अज सेम पंजाब दीयां पहले रेल पटरियां, फिर रोड्स के उत्ते जिहड़े टॉप हैगे ने टोल प्लाजा उन्होंने कब्जा किया। हुण जिहड़ा उन्हां दा कब्जा अगे वध के हुण सारे मोबाइल टावर सेंटर तोड़े जा रहे। और पंजाब में मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जाने कारण की असर पै रहा है वो भी तुहानूं दिखाते हैं। ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ
ਟਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਨਰੇਟਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਅਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਬਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। सूरजपाल न्यूज़ 18 पंजाब बठिंडा। पंजाब भर में नौजवान है जो मोबाइल टावर के कनेक्शन काट रहे हैं, लेकिन उसको लेके कहीं ना कहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये कहा कि चेतावनी दी है कि अगर इस तरह से कोई भी मोबाइल टावर को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर मोगा की बात की जाए तो मोगा में भी अब हम इस समय खड़े हैं टावर के पास, आप देख सकते हो यही वो टावर है, एक प्राइवेट कंपनी का टावर है जिसका एक दिन पहले कुछ लोगों ने, कुछ नौजवानों ने, कुछ लोगों ने जो इसका जनरेटर है वहाँ से निकाल के कहीं और रख दिया था, लेकिन पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए जनरेटर को वापस रिकवर करके वो यहाँ पर रखवा दिया गया। लेकिन हमारे साथ जो अभी कुछ नौजवान हैं, ये कीर्ति किसान यूनियन भारत नौजवान सभा के लोग हैं, उनका क्या कहना है इस टावर को लेके? क्योंकि साफ तौर पे किसान यूनियन के ये भी बयान आ रहे हैं कि अगर जो पहले हो गया, लेकिन अब कोई भी किसी टावर को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हमारे साथ करमजीत है, नौजवान भारत सभा के, इनसे बात करते हैं क्या करना है। करमजीत, क्या कहोगे? पहले तो नेटवर्क जो कनेक्शन काट दिए जाते थे, अब क्या फैसले लिए गए हैं? हाँ, यही कहना चाहेंगे कि जो किसान मोर्चे का फैसला था कि कारपोरेट के जितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उसका बाइकआउट किया जाए, तो लोगों ने जो अनऑर्गेनाइज थे उन्होंने अपने अपने तरीके से जैसे ठीक लगा उन्होंने अपना प्रोटेस्ट कर रोष दर्ज किया था। यहाँ पर भी कुछ लोगों ने जैसे उनको ठीक लगा वह इस तरीके से किया। जब हमारे संगठन को ये बात पता चली, दिल्ली ये बात पहुंची, उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उसको समझाया है प्रोटेस्ट किस तरीके से करना है, जो फैसला है वो बताया गया है। और जो कम्युनिकेशन गैप था जिसके कारण इस तरह का प्रोटेस्ट किया लोगों ने, उसको आगे से ना हो, कम्युनिकेशन गैप को हटाने के लिए आज हमने इस गांव में, मोगा अजीत सिंह ये गांव है, मोगा शहर के पास में ही, यहाँ पर हमने मीटिंग बुलाई है पूरे गांव के नौजवानों की, और यूथ विंग कीर्ति किसान यूनियन उसका यूनिट वो हम बनाने जा रहे हैं। इसी कारण बनाने जा रहे हैं कि आगे से जैसे भी सिंगू और टिकरी बॉर्डर से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो लोगों तक पहुंचती की जाएं, उसके कारण हम इस यूनिट यहाँ पर बना रहे हैं। आगे एक दिन पहले ये जनरेटर उठा के कहीं और रख दिया गया था, यहाँ से 300 मीटर दूर रख दिया गया था, लेकिन पुलिस ने इसको रिकवर करके दोबारा यहाँ पे लगा दिया गया। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि वहाँ पे देख सकते हैं हम कि तारें जो वायर्स है अभी जुड़ी नहीं है, और ये भी हो सकता है कि ये टावर अभी चला नहीं है क्योंकि जनरेटर की तारें वैसे ही कटी हुई हैं। लेकिन अभी जो फैसले लिए गए हैं किसान यूनियन की तरफ से, उनका साफ तौर पर कहना है किसी भी प्राइवेट कंपनी के किसी भी टावर को, किसी भी मोबाइल टावर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद जिम्मेदार होगा। दीपक सिंगला, न्यूज़ 18 मोगा। मैं ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਵਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਔਰ अब किसान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਨੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਔਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਉੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਵਰ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਤੁਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੜਾਕੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਹੈਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਦੀਆਂਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਕੱਲ ਇਹ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੇਧਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 1561 ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 1128 ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ, ਜਲੰਧਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਓ ਸਿਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀਓ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟਾਵਰ ਪੱਟ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਓ ਤੇ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਪੱਟੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਤਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਤਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਾਵਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ
ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਪੱਟਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। सरकार ਅਤੇ किसानां विचाले कल यानी कि 30 दिसंबर ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 2020 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਇਹ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਤੁਰੇਗੀ ਕੱਲ? ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਤੁਰੇਗੀ ਕੱਲ? ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਆਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੂਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਆਈ ਜੋ ਜਾਈ ਜੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਗਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੂਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨ। ਜੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਗੋਡੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸੋਲੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਓ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੇਖੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਕਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੂਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨਾ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कल किसानां नाल गलबात तो पहला सरकार भी रणनीति बनाने जुट चुकी है। 6वें दौर की मीटिंग तो पहला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर मंत्री पद्धर की मीटिंग हो रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल इस मीटिंग में मौजूद ने। कल किसानां दे नाल सरकार की 6वीं मीटिंग होनी है। हालांकि 5 मीटिंगां पहला होईयां अधिकारिक, उस तो बाद 6वीं मीटिंग गैर रस्मी मीटिंग सी जिहड़ी कि अमित शाह दे नाल किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे दी होई सी, पर बेनतीजा रही। पर एक बार फिर कल सरकार अते किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे विचकार गलबात होनी है और उस तो पहला सरकार दे नुमाइंदे भी रणनीति बनाने जुट गए ने। गृह मंत्री अमित शाह दे घर नरेंद्र तोमर अते पीयूष गोयल मौजूद अते कल किसानां दे नाल मीटिंग तो पहला मंथन हो रहे।